नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। একবার আনমিউট করে নেবে। সরি প্রভু, তোমাকে নিজেকে আনমিউট করতে হবে প্রভু। অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, তাই জন্য আমি সবাইকে মিউট করে দিয়েছি। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। निताय गौरांग जय 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 गौर हरि निताय गौरांग जय गौर हरि निताय गौरांग जय गौर हरि निताय गौरांग जय गौर हरि। सची मातार कान धान गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि। सची मातार कान धान गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि। गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि। गौर हरि जय गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद। जय गुरुदेव
নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राचार्य अष्टोत्तर श्री डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय, वृंदावन मथुरा धाम की जय, नवद्वीप मायापुर धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुर धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, राधा माधव अष्टसखी की जय, पंचतत्व की जय, नृसिंहदेव भगवान की जय, जगन्नाथ स्वामी बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा कुंज बिहारी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। All glories to the assembled devotees. समवेत भक्त वृंद की जय। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिंधु भवेच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। গৌরাঙ্গপুরী সকল ভক্তবৃন্দ চরণে আমার প্রণাম। আমরা গুরু মহারাজের প্রার্থনা দিয়ে শিল প্রভুপাদের প্রার্থনা দিয়ে আজকে শুরু করব। আজকে আমরা শর্ট ক্লাসই রাখবো, আশা করি রাখতে পারবো। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतानि सुमति जय पताका समेत नामिने नमो आचार्य पदाय निताय की पदाय में गौर कथा धामदाय नगर ग्रामताय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतानि सुमति भक्ति वेदांत समेत नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मूकं करोति वाचालं पुंगुं लंघयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनकरं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। আপনারা কারা কারা আমাদের লাস্ট ক্লাসে ছিলেন তারা একটু হ্যান্ড রেজ করবেন, যাদের যাদের ক্যামেরা অফ আছে অসুবিধা নেই, যদি ডিজিটালি হ্যান্ড রেজ করেন তাহলে বুঝতে পারবেন। লালমোহন প্রভু, অনন্ত বিলাস প্রভু, গৌরপ্রিয়া মাতাজি, আমি জানি কলাবতী মাতাজিও ছিলেন, হয়তো হ্যান্ড রেজ করতে পারছেন না। আর কাউকে দেখছি না। পুষ্প মাতাজি, আমি দেখছি শ্যামাকান্তা কেশবী মাতাজি এবং আজকে হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু। অনেক সাউন্ড কম, আমরা কম শুনতে পাচ্ছি না, সবাই পাচ্ছে, আমি তো বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, কম শোনা যাচ্ছে মাতাজি, খুব কম শোনা, আস্তে শোনা যাচ্ছে। এখন ক্লিয়ার নাকি না? না, আরো একটু বাড়াতে হবে প্রভু। আমি তো সর্বোচ্চ সাউন্ড বাড়িয়েছি। এটা হয়তো একটু আমরা কাছাকাছি নিলে মনে হয় হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর প্রভু লাস্ট ক্লাসে আমরা অনেকে জয়েন করার চেষ্টা করেছিলাম, অনেক সময় চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কোনোভাবে আপনার ক্লাসে আমরা জয়েন করতে পারিনি। পরে লাস্টে আমরা আর কেউ ক্লাসে করিনি। আমার দুর্ভাগ্য, আপনাদের সঙ্গ পাইনি, আমার দুর্ভাগ্য। আমি আসলে আমার একটু দেরিও হয়ে গেছিল। আগের দিন আমাদের এখানকার মায়াপুরের সময় তো আমার মাথা থেকে বেরিয়ে গেছিল। প্রসাদ পেতে পেতে দর্শন করে এসছি, তখন প্রসাদ পেতে পেতে আমার মাথায় নেই। বেশ কিছুক্ষণ সময় পরে মনে হয় আরে আমাদের তো রেগুলার, আমার তো সকালে ক্লাস শুরু হয় নর্মালি, তো রাতের সময়টা আমার মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে। তো এটা হয়েছিল গত ক্লাসে। আর আজকে হয়েছে দর্শন থেকে ফেরার পথে। আনুমানিক যে সময়টা ভেবেছিলাম তার থেকে বেশি সময় লেগে গেছে, এই জন্য 15 মিনিট লেট। তো আশা করছি যে সামনের দিন থেকে ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, যদি আমরা আরেকটু আগে ক্লাস শুরু করি, সবার কি সুবিধা হয়? আরেকটু আগে, এই এখনকার সময়ের থেকে আরো আধা ঘন্টা আগে যদি শুরু করি, তাই না? আমরা হয়তো তাই করব, কারণ তাহলে সবাই তাড়াতাড়ি ঘুমাতে পারবে, সবাই মঙ্গল আরতি করতে পারবে, বিশেষ করে যারা ইন্ডিয়া বাংলাদেশে আছে
কারণ আমি এখন ইন্ডিয়া বাংলাদেশের পক্ষে। না, আর আসলে সকাল 10টা হলেও অসুবিধা হয় না। সকাল 10টা হলে চ্যালেঞ্জটা আমারই ছিল ওখানে, কারণ বাচ্চাদের রেডি করে ক্লাস শুরু করতে করতে তখন একটু সময় লেগে যেত। কিন্তু আমরা মনে হয় 7:30টায় করতে পারি, ইন্ডিয়ার সময় 7:30, বাংলাদেশের সময় 8টা, এটা বোধহয় করতে পারি। তো আমরা হয়তো সামনের সপ্তাহে থেকে তাই করব। তো গত ক্লাসে যেহেতু আমাদের অনেক ভক্ত, আমেরিকার অনেক ভক্ত আজকে জয়েন করেনি, আমি দেখছি রত্না মাতাজি, চঞ্চল প্রভু জয়েন করেছিলেন, তারা হাত তোলেনি, কলাবতী মাতাজি হাত তোলেনি, কিন্তু কয়েকজন জয়েন করেছিলেন আমি দেখতে পাচ্ছি। হুম, কিন্তু সবাই, তাহলে আমরা এই জন্য যদি আগের ক্লাসটা কারা কারা অনলাইনে শুনেছেন, মানে অ্যাটলিস্ট অনলাইনে অথবা আগের যেই ক্লাসটা আমরা নিয়েছিলাম গত সপ্তাহে, হয় অনলাইনে অথবা লাইভ, তাহলে আমরা ওটাকে কন্টিনিউ করব। হ্যাঁ, রিয়া মাতাজি, মিত্রা মাতাজি, হরে কৃষ্ণ, লালমোহন প্রভু, অনন্ত বিলাস প্রভু। ওটা তো জাস্ট ছোট ছোট শর্ট ভিডিও, মানে 1 মিনিট করে দুটো ভিডিও দাও। আচ্ছা, না বড় ক্লাসটাও বোধহয় শেয়ার করা হয়েছিল অনন্ত বিলাস প্রভু, তাই তো? শর্ট ভিডিওটা পেয়েছিলাম, ওইটাই করেছিলাম, শুনেছিলাম বলো। না না, পুরো ক্লাসটাও পুরো ক্লাসটাও শেয়ার করা হয়েছিল, আর তারপরে শর্ট ভিডিও শেয়ার করা হয়েছিল। তো আচ্ছা, শর্ট ভিডিওর জন্যই বোধহয় অনেকে মিস করেছে, অসুবিধা নেই। রিনা মাতাজিও ছিল, আমার মনে হয় মৌসুমী মাতাজিও ছিলেন আগের ক্লাসে। আচ্ছা, আগের ক্লাস থেকে আগে আমরা কন্টিনিউ করার আগে একটু জিজ্ঞেস করি। আচ্ছা, আমার ব্যাটারিটা চার্জে দিতে হবে, ল্যাপটপের ব্যাটারিটা। আমি ক্যামেরাটা অফ করছি কিছুক্ষণের জন্য। কারো কোনো প্রশ্ন, বিগত ক্লাস থেকে কারো কোনো প্রশ্ন বা ক্ল্যারিফিকেশন, বা কোনো জিনিস বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, কারণ ওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, সেটাতে আমরা কন্টিনিউ করার আগে সেই জায়গাটা ক্লিয়ার হওয়া দরকার আছে। আমি রিক্যাপ করব, কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই, আমি রিক্যাপ করব, আমাদের অনেক ভক্তরা কালকে গতদিন জয়েন করতে পারেনি, আর এটা আমারই ব্যর্থতা। আমি রিক্যাপ করব, আমি 15 মিনিট রিক্যাপ করব, কিন্তু আপনাদের অনুরোধ করব যদি সম্ভব হয় এটা শুনে নেবেন। বেশি না, 1 ঘন্টারই ক্লাস, জাস্ট 1 ঘন্টা ছিল ভিডিওটা। আমরা আবার অনন্ত বিলাস প্রভু ওটা একটু আমাদের শ্যামাকান্তা কেশবী মাতাজিকে শেয়ার করে দিও, তাহলে মাতাজি গ্রুপে শেয়ার করে দিতে পারবে। আচ্ছা, পুষ্প মাতাজির প্রশ্ন আছে, ভেরি গুড। মাতাজি আনমিউট করতে পারেন, আমি ক্যামেরাটা অফ করছি কিন্তু আমি শুনছি। প্রভু, কিছু হরে কৃষ্ণ প্রভু। মাতাজি আপনার শরীর ঠিক আছে? কথা বলতে পারছি না প্রভু, আমার আপনার গলা গলা ঠিক নেই বোধ হয়, বা শরীরটা ঠিক নেই বোধ হয়। হ্যাঁ প্রভু। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার কি প্রশ্ন ছিল নাকি না এমনি হ্যান্ড রেজ করেছেন যে আপনি আগের ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করেছেন ওই জন্য বোধ হয়, তাই না? আপনি কোথায় মাতাজি? ঘরে, ঘরে প্রভু, আপনি ঠিক ঘরে আছেন? এমনি আছি প্রভু, ঠান্ডা লাগছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে। মানে গলার স্বরে কখনো কখনো খুব ভয় লেগে যায়, ঠান্ডা লাগলে ঠিক আছে। ওখানে ঠান্ডা লাগছে আর এখানে সবাই গরমে সেদ্ধ হয়ে অবস্থা খারাপ, আমারই অবস্থা খারাপ। যাই হোক মাতাজি, আম, আমি আপনাকে পার্সোনালি ভয়েস মেসেজ রাখবো। আপনি আদা, জল, লবঙ্গ, কি বলে, গোলমরিচ দিয়ে ভালো করে জ্বালিয়ে ওটা নেন মধু দিয়ে, আর নামানোর পরে মধু দেবেন, ওটা খুব কাজে দেয়। আদা, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। আর মাতাজি কোনো কিছু প্রয়োজন হলে বা কিছু করতে পারলে আপনি মেসেজ করে জানাবেন, ভয়েস মেসেজে। হ্যাঁ, যদিও আমি ওখানে নেই, তবে আমাদের সমস্ত ভক্তরা আছে, আশা করি অসুবিধা হবে না, আপনি জানাবেন। কারো কোনো প্রশ্ন, কারো কোনো প্রশ্ন বা ক্ল্যারিফিকেশন আগের ক্লাস থেকে যদি না থাকে, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। একটু চিন্তা করার সময় দিলাম 2 মিনিট, আমি ততক্ষণে আমি ল্যাপটপে চার্জটা করতে পারবো। আমি সবাই একটু চিন্তা করুন যে আগের ক্লাস থেকে কোনো রকম কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, কোনো ক্ল্যারিফিকেশন আছে কিনা, বা একটু মনে করার চেষ্টা করুন, কারণ আমি কাউকে প্রশ্ন করতে পারি যারা অ্যাটেন্ড করেছেন, অ্যাটলিস্ট
আগের জিনিসটা ধরতে পেরেছেন কিনা, লিঙ্কটা। এর মধ্যে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে কাইন্ডলি হ্যান্ড রেজ করবেন। হ্যাঁ, আমি আবার ফিরে এসেছি। আচ্ছা, কে কে শর্টে আমাদের একটু বলবেন। অনন্ত করুণাপ্রভু জয়েন করেনি, গৌরপ্রিয়া মাতাজিকে দেখতে পাচ্ছি, আমি জানি না দুজনে একসাথেই আছেন কিনা। অনন্ত বিলাস প্রভু, তোমারও গলার স্বর খুবই ডাউন দেখছি, সবারই ঠান্ডা লেগেছে। হরে কৃষ্ণ প্রভু, হ্যাঁ আমরা একসাথে শুনছি। হ্যাঁ, আপনাদের মধ্যে আপনি বা অনন্ত করুণা প্রভু কেউ বলবেন গতদিন আমরা কি বলেছিলাম, মানে গতদিনের ক্লাসে কি প্রশ্ন ছিল আর কি ছিল তার সামারি। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম প্রভু। আমি আমার আইডি থেকে জয়েন করিনি, ওই মানে আজকে একটু টাইমিং এর গন্ডগোল হয়ে গেছে, তো তো ওটা থেকে জয়েন করে আমি শুনছি। প্রভু গত ক্লাসে আমাদের মূল প্রশ্ন ছিল যে আমাদের গৌরাঙ্গ কুঠির আমরা যে এই যে ক্লাসে জয়েন করি, এটা কি উদ্দেশ্য, আমরা কি আমাদের উদ্দেশ্যে আমরা জয়েন করি। তো হ্যাঁ, আপনি সেখানে বলার আগে এক মিনিট অনন্ত করুণা প্রভু, যারা হ্যাঁ যারা আগের দিন ক্লাসে জয়েন করেনি তারা কাইন্ডলি এটা খুব মন দিয়ে শুনবেন, যেহেতু আমি রিক্যাপ করছি, রিক্যাপের মধ্যেই পড়বে নেক্সট 15-20 মিনিটস আমরা এটাকে রিক্যাপ করব। এখন থেকে শুরু, কি প্রশ্ন ছিল এবং কি আমরা আলোচনা করব, খুব গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা, অনন্ত করুণা প্রভু প্লিজ কন্টিনিউ। হ্যাঁ প্রভু, আমার হয়তো সবগুলো একদম টু দা পয়েন্টে আসবে না, একটু এদিক ওদিক হয়ে যেতে হয়, আপনি তখন আরো কন্টিনিউ করবেন। প্রভু, আমাদের প্রশ্ন ছিল যে আমরা গৌরাঙ্গ কুঠিতে আমরা যে আমাদের এই পরিবার, আমরা কি কারণে এই ক্লাসে জয়েন করি বা উদ্দেশ্য কি। হ্যাঁ, আমাদের এই গৌরাঙ্গ কুঠির মূল উদ্দেশ্য কি। তো সেখানে আমাদের প্রথম মূল উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা গুরু পরম্পরা, আমাদের গুরু 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 পরম্পরা, বৈষ্ণব সবাইকে আমরা সার্ভ করতে চাই এবং তাদের সন্তুষ্টি বিধান করতে চাই। তো সেইটা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা যেটা আলোচনা করেছিলাম বা করেছিলেন আপনি, সেটা হচ্ছে আমাদের যে ট্রেন, এইটা এর গন্তব্য। হ্যাঁ, তো এখানে আমাদের কি দিয়ে আমরা উঠতে পারবো, যে আমাদের শ্রদ্ধা এবং আমাদের টিকিট, যেটা হচ্ছে কি কি দিয়ে আমরা এই ট্রেনে উঠবো, সেই শ্রদ্ধা। এবং কি কিভাবে আমরা এখানে টিকে থাকবো, সেটা হচ্ছে যে কৃপা, যে ওই আমাদের বৈষ্ণবদের কৃপার মাধ্যমে আমরা এই যেন আমাদেরকে যে কোনো স্টেশনে যখন ট্রেন থামে বা কোনো স্টেশনে যেন আমাদেরকে নামিয়ে না দেয়, সেটার একমাত্র উপায়, প্রথম উপায় হচ্ছে আমরা কৃপা, বৈষ্ণবদের কৃপার মাধ্যমে, আমাদের গুরু পরম্পরা, গুরু কৃপার মাধ্যমে আমরা এই যাত্রায় টিকে থাকব। এবং আমাদের কি কি অ্যাটেইন করতে চাচ্ছি বা আমরা কি অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে আহ আমাদের গোস্বামীগণের, রূপ গোস্বামীর যে মানে নির্দেশনা ছিল যে জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন, এইটা হচ্ছে আমরা অ্যাটেইন করতে চাই আমাদের এই যাত্রার মাধ্যমে, এই যাত্রাপথে আমরা এই জিনিসগুলো অ্যাচিভ করতে চাই, জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন। এগুলাই মানে খুব সংক্ষেপে আমার মানে বলার ছিল প্রভু। আর কেউ কিছু অ্যাড করবেন? লালমোহন প্রভু। এটা ছাড়া আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে there are 5 types of pleasure। শুনতে পাচ্ছেন কি? হ্যাঁ প্রভু, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তো there are 5 types of pleasure: bodily pleasure, mental pleasure, intellectual pleasure, সেবানন্দা and প্রেমানন্দা। এ সম্বন্ধে আমরা ডিসকাস করেছিলাম। বডিলি
বডিলি প্লেজারটা কি 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 আছে, মেন্টালটা কি আছে, ইন্টেলেকচুয়ালটা কি আছে, সেবানন্দ কি আছে, মানে অপরকে সেবা করে যে আনন্দ। আর সব থেকে হাইয়েস্ট ছিল প্রেমানন্দ, যেটা টু রিসিভ দ্য লাভ অফ গড। এটা ছাড়া আমরা জিজ্ঞেস করছি, এই যে আমরা এই সমস্ত গুলো করেছি, তার মধ্যে উই নিড টু রিমুভ ফ্রম আওয়ার মাইন্ড দ্যাট অ্যাঙ্গার, লাস্ট, এনভি, প্রাইড, ডিজায়ার টু পসেস অল মেটেরিয়াল ওয়েলথ, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। তো এই সমস্ত গুলো আমাদের মন থেকে দূর করতে হবে, তবেই আমরা ভক্তি পথে এগোতে পারবো। এসব ডিসকাস করার পরে আমি নিজেকে একটুখানি অ্যানালাইজ করেছিলাম যে I started my this path about at the age of 74 years after retiring from my service life. এখন 3 বছর হয়ে গেল আমি গৌরাঙ্গ কুটির অ্যাসোসিয়েশনে, আপনার এবং অনন্ত বিলাস প্রভুর গাইডেন্সে অনেক চেষ্টা করছি কিছু প্রোগ্রেস করার। কিন্তু আমি এখন অ্যানালাইজ করে দেখলাম একমাত্র দ্যাট 4 নিয়ম পালন আর ওই 16 মালা জপ ছাড়া আমি কিছুই করতে পারিনি। আমার মনে এখনো অ্যাঙ্গার আছে, লাস্ট আছে, এনভি আছে, ডিজায়ার টু পসেস ম্যাটেরিয়াল ওয়েলথ আছে। তো তো এইগুলোকে বর্জন করার জন্য, পুরোপুরি মন থেকে রিমুভ করার জন্য যে আমাকে কত কত বছর সাধনা করতে হবে, তাই আমি চিন্তা করছিলাম। আমি তো মানে এখনো পর্যন্ত কিছুই করতে পারিনি। অনেক ধন্যবাদ লালমোহন প্রভু। আর কেউ কিছু শেয়ার করবেন? কারো কিছু মনে আছে আর কিছু পয়েন্ট বা এই দুটো জিনিসের ডট কানেক্ট করা? আমরা 5টা প্লেজারের কথা বলেছিলাম, কেন বলেছিলাম? এই জার্নির উদ্দেশ্যে আমরা জার্নি কোথা থেকে শুরু করেছিলাম, ডেস্টিনেশন বলে দিলেন আমাদের অনন্ত করুণা প্রভু। হ্যাঁ, জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন, তার মাঝখানে কিছু কোয়ালিটি বা আনন্দের কথা বললেন লালমোহন প্রভু। হ্যাঁ, 5 রকমের আনন্দ আছে, এই ট্রেনের মধ্যেই পাবো আমরা 5 রকমের আনন্দ। ট্রেনের বাইরেও পেতাম কয়েকটা আনন্দ, ট্রেনের মধ্যে 5 রকমের আনন্দ। কি লিঙ্কটা কি খুব সুন্দর। আমরা যদি এটা ধরতে পারি তাহলে আমাদের কারো লাগবে 2 দিন, কারো 2 বছর, কারো 20 বছর, কিন্তু আমরা বুঝবো আমরা কি করছি। না হলে আমরা বুঝতে পারবো না যে আমরা কেন করছি কেন করছি, বুঝতে পারবো না। এটা ভালো করতে হয়, করছি, অনেক রকম প্রশ্ন আসবে, অনেক রকম 10 রকম প্রশ্ন আসতে পারে। এখন কেন করছো, এটা করলে কি হয়, মৃত্যুর পরে কি জীবন দেখেছো, তোমাকে কে বলেছে ভগবান আছে, এত কথার দরকার নেই। আমাদের এই জিনিসটা বুঝতে পারলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের জার্নিটা কি। যেমন ট্রেনের টিকিট কেটে বা ফ্লাইটের টিকিট কেটে আমরা কোথাও যাই, আমাদের কেউ প্রশ্ন করে না। আমরা যদি বলি আমি হায়দ্রাবাদ যাব, আমি চেন্নাই যাব, সোজা কথা, আমি চেন্নাই যাব, আমার পারপাস আছে, বলতে পারে আপনি চেন্নাই কেন যাবেন? আমি ডাক্তার দেখাতে যাব, হয়ে গেল। আর কেউ কোনো প্রশ্ন করবেন কেন ডাক্তার দেখাতে যাবে? আমার ডিজিজ হয়েছে, আমার এই রকম ডিজিজ, তাই না? একটা আমরা উত্তর দিতে অভ্যস্ত, কিন্তু আমরা উত্তর দিতে গিয়ে আটকে যাই। কারণ আটকে যাই কেন? আমাদের নিজের কাছে এই জটটা ছাড়াই নেই। আমরা কেন করছি এই ক্লাসই বা করবো কেন? 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা সময় দিয়ে এই সপ্তাহে মিলিত হব কেন? তারপরে আবার বলছে 4 নিয়মের পালন করা, এই সমস্ত কি জটিলতা। ভগবানকে ভালোবাসবো, আমার ভক্তি মনে, তাই না? এই জিনিসগুলো আমরাই প্রশ্ন করলে আপনারা আটকে যাবেন। আমরা নিজেদের মধ্যে যদি চ্যালেঞ্জ করি আটকে যাবেন, দেখবেন। হাজব্যান্ড ওয়াইফকে চ্যালেঞ্জ করে দেখবেন আটকে যাবেন। তার মানে কি আমরা কি ক্লিয়ার হয়নি এখনো? তো এই জায়গাটা বুঝতে পারলে আমরা এক তো নিজেদের কাছে ক্লিয়ার হব, এক তো আমাদের রাস্তাটা অনেক সুদৃঢ় হয়ে যাবে। হোঁচট খাবো, পড়ে যাব। এইমাত্র লালমোহন প্রভু বললেন আমার অনেক কিছু অ্যাচিভ হয়নি, অনেক কিছু বুঝতে পারলাম, 4 নিয়মের পালন আর 16 মালা জপ ছাড়া কিছুই করছি না। এটা খুব ভালো একটা কনসাসনেস। এই কনসাসনেস থাকা ভালো যে আমার কিছুই হয়নি, আমি এখনো কিছুই করতে পারিনি। এটা তো ভালো। এর সাথে সাথে এটাও দেখতে হবে কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমি 4 নিয়মের পালন আর 16 মালা জপ তো করছি। অ্যাটলিস্ট আমি তো এটা আগে কখনো করিনি, তার মানে আমার হোপ আছে, তাই না? আমরা এটা কেন করছি? 16 মালা জপ 4 নিয়মের পালন কেন করছি? যাতে আমি ওই জায়গায় পৌঁছাতে পারি। এই জন্য ট্রেনের জার্নিটা মনে রাখলে আপনারা রিলেট করতে পারবেন। কারণ ট্রেনের জার্নি মানে 4 নিয়মের পালন আর 16 মালা জপ করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই ট্রেনের একটা রুলস আছে,
এই রুলসটা ফলো করলেই আমার কৃপা আসবে, আমি আনন্দের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাবো। আর কেউ কিছু বলবেন? আমি আগে রিক্যাপ করার আগে আমি অবশ্যই 5-10 মিনিট রিক্যাপ করব নতুন ভক্তদের জন্য, যারা তারা ডটটা কানেক্ট করতে পারেন। আর কেউ কিছু? যদি না হয় তাহলে আমি রিক্যাপ করি। অনন্ত বিলাস প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আমরা আমরা ট্রেন আমরা এই ট্রেনের জার্নির মধ্যে আমরা এটা বলেছিলাম যে আমরা স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের কনক কামিনী কীর্তি, এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড। আর এইখান থেকে আমরা যেতে চাই জীবেদয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবা। যখন আমরা ট্রেনে আছি, অনন্ত করুণা প্রভু অলরেডি বলে দিয়েছে যে ট্রেনের মধ্যে কারেন্সিটা হচ্ছে আমাদের শ্রদ্ধা, আর আমাদের ট্রেনে থাকবার জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে কৃপা। আর ট্রেনে আমরা কি পাবো? ট্রেনে পাবো আমরা সাধু সঙ্গ, স্বজাতীয় স্নিগ্ধ সঙ্গ। এবার এই ট্রেনের মধ্যে যাতে আমাদের এই কৃপাটা যাতে বজায় থাকে, তার জন্য আমাদের এখানে দেখতে হবে যাতে আমরা ওই হাত ধোয়ার লাইনটা যাতে মনে রাখি, আমরা যাতে আর ফল্ট ফাইন্ডিং যাতে না করি। ঠিক আছে, এই ফল্ট ফাইন্ডিং করলে পরে আমরা এই ট্রেনের মধ্যে আর থাকতে পারবো না, তাহলে আমাদের ওই কৃপাটার যে ফ্লোটা সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো এইটা আমরা ইয়ে করেছি। আর হ্যাঁ প্রভু, আমার এইটাই মনে পড়ছে। আর হ্যাঁ, আমরা আমরা এটাও ডিসকাস করেছিলাম যে ফল্ট ফাইন্ডিং কেন করব না। তো যদি আমরা অন্যের মধ্যে দোষ দেখি, তার মানে হচ্ছে যে আমরা নিজেরা প্রাউড। আর এদিকে আমরা বলছি যে মহাপ্রভুর এতে যে আহ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া করো মোরে, তোমা বিনা কে দয়ালু জগত সংসারে, পতিত পাবন হেতু তব অবতার মোসামা পতিতার। তুমি মোসামা প্রভু তুমি পাবে না আর, তো পতিতা তুমি পাবে না আর। তো অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি নিজেকে পতিত ভাবি, তাহলে আমরা অন্যদের ফল দেখতে পারবো না। তাহলে আমরা মহাপ্রভুর কাছে কি করে আমরা দাবি করব যে মহাপ্রভু মানে তোমার তুমি আমার উপরে কৃপা না করলে পতিত পাবন তোমার নাম কি করে লাগিয়ে। তো আমি ওই ওয়ার্ডসটা আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই, তবে এটা হচ্ছে তাহলে পরে এভরি টাইম আমরা ফল্ট ফাইন্ড করছি, তাহলে আমরা মহাপ্রভুর লিস্টে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। তো তাই জন্য আমাদের এইটা খুব 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 কেয়ারফুল থাকতে হবে এই অ্যাসপেক্টের মধ্যে। তো এটি আমার। আর আমি হ্যাঁ, অনন্ত বিলাস প্রভু অনেক অনেক ধন্যবাদ। বিশেষ করে অনন্ত করুণা প্রভু, লালমোহন প্রভু, অনন্ত বিলাস প্রভু অনেক ধন্যবাদ। অনন্ত বিলাস প্রভু তুমি খুব সুন্দর করে বললে, এটা ফার্স্ট ক্লাস। আর আমরা পৌঁছাচ্ছি হচ্ছে যেটা বললো অনন্ত করুণা প্রভু, যে আমরা পৌঁছাতে চাই হচ্ছে জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবা। তো আমি আবার একটু রিক্যাপ করি। আমিও আপনাদের মতনই যখন গুরু পরম্পরা কিছু দেয় আমিও শেখার চেষ্টা করছি। আমরা একসাথে, আমারও যতটুকু মনে আছে ততটুকু বলি, কারণ আমরা শ্রদ্ধা কারেন্সি নিয়ে আমরা এগোনো শুরু করেছি। ঠিক আছে, একমাত্র শ্রদ্ধা, এই কারেন্সিটার পেয়েছি কোথা থেকে? কিভাবে শ্রদ্ধা কারেন্সি পেয়েছি? সুকৃতি থেকে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অনুসারে আমরা কোনো রকম কোনো বৈষ্ণবদের কৃপা পেয়েছিলাম এই জন্মে বা বিগত জন্মে। আর কোনো সুকৃতি নেই, মানে আর কোনো কারণ নেই, আর কোনো পুণ্য কর্ম দিয়ে এটা পাওয়া যায় না। আবারও রিপিট করছি, পুণ্য কর্ম দিয়ে আপনি ভালো লাইফ লিড করতে পারেন, ভালো কাপড় পরতে পারেন, ভালো জায়গায় থাকতে পারেন, ভালো হাজবেন্ড পেতে পারেন, ভালো ওয়াইফ পেতে পারেন, বাট ইটস ফর টাইম বিং, চলে যাবে সব। খুব ভালো করে কেয়ারফুলি বোঝার চেষ্টা করুন, চলে যাবে। আমি আপনি কেউ আলাদা না। আপনার কারো এখানে দাদুর বাবা আছে বেঁচে? নেই। কারো দাদুর বাবা নেই, প্রত্যেকে চলে যাবে, টাইম লিমিটেড, তাই না? তো আমরা এখানে আসছি, যা যা ভোগ করছি, যত ভালোই থাকি, ছেলে আমেরিকায় থাকে, মেয়ে লন্ডনে থাকে, জামাই জার্মানিতে থাকে, হোয়াট এভার, তারপর হচ্ছে কেউ একজন ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, বড় বিজনেস করেন, 4 তলা বাড়ি, বড় গাড়ি, ছেলে বা মেয়ের গর্বে গর্বিত, রূপের গর্ব, বংশের গর্ব, বিদ্যার গর্ব, যাই থাকুক, আমাদের প্রকাশ্যে না থাকুক, অন্তরের ভিতরে তো আছে। একটু নিজে আয়নার সামনে দাঁড়াবেন, আছে কারো কম, কারো বেশি, কারো এইটুকু, কারো এতটুকু, কারো এত বড় দেখা যায় না। এগুলো সব চলে যাবে। আর এগুলো আসে পুণ্যকর্ম থেকে। পুণ্যকর্ম থেকে আমরা এই সুখ ভোগ করছি, কিন্তু সুকৃতির মাধ্যমে, একমাত্র সুকৃতির মাধ্যমে এই শ্রদ্ধাটা জন্মায়।
আর এই শ্রদ্ধা যখন জন্মায় তার তার বহিঃপ্রকাশ কিভাবে হয়, আমরা শোনা শুরু করি, উই স্টার্ট লিসেনিং, এটা তার প্রমাণ। দেখবেন যাদের শ্রদ্ধা নেই তারা শুনবে না, তারা শুনবে না। 100টা কারণ আছে, কি শুনবো, একই কথা বারবার, একই কথা বারবার। শিল প্রভুপাদকেও এই কথা বলা হয়েছিল যে আপনি একই কথা বারবার বলেন কেন, একই কথা বারবার বলেন, নতুন কিছু বলতে পারেন না, সেই একই লীলা, একই কথা, একই ফিলোসফি। শিল প্রভুপাদ বলেন যে শিল প্রভুপাদ দুজনকে দুই রকম অ্যান্সার দিয়েছেন। একজনকে বলেছিলেন যার মাটিটা অলরেডি শক্ত, তাকে কিছু বোঝানো যাবে না, হ্যাঁ, তাকে বলেছিলেন যে একই কথা এত বারবার বলি তারপরেও প্রবলেম হচ্ছে তুমি বুঝতে পারছো না। একই কথা এত বারবার বলার পরেও লোকজন বুঝতে পারে না, তাহলে মানে গন্ডগোলটা কোথায়? আচ্ছা, আরেকজনকে উত্তর দিয়েছিলেন সোজা কথা, যে ফল্ট খুঁজতে এসেছিলেন তাকে প্রভুপাদ বলেছিলেন আমরা বোকা, আমরা এর বেশি কিছু জানি না, আমরা আমাদের গুরু পরম্পরা সমস্ত বুদ্ধি কম, তো এই জন্য এর বেশি আর জানি না, এইটাকেই আয়ত্ত করার চেষ্টা করছি। তো যাই হোক, অনেকের অনেক রকম প্রশ্ন থাকবে, যে দেখবেন যে শুনবে না, যখন শ্রদ্ধা থাকবে তার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে আমাদের হিয়ারিং শুরু হবে। এটাই হচ্ছে নববিধা ভক্তির প্রথম ধাপ, ঠিক আছে? এই শ্রদ্ধা কারেন্সিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। শ্রদ্ধা থাকলেই মন্দিরে গিয়ে মাথা নত করে, শ্রদ্ধা থাকলেই কথাবার্তার মধ্যে আপনি বুঝতে পাবেন। বাইরেরটা সেই যতটাই নারকেলের মতো হোক না কেন, ভেতরের মাটি নরম, এঁটেল মাটি হয়ে যায়নি। তো এই শ্রদ্ধা কারেন্সি নিয়ে উঠবো আমরা এমন এক নৌকায় বা এমন এক ট্রেনে, আমরা আগে যে ট্রেনের উদাহরণ দিচ্ছিলাম সেই ট্রেনের নাম গৌরাঙ্গ কুঠি। তো যেই সৎসঙ্গে করছেন, যেহেতু আমরা সবাই এখানে গৌরাঙ্গ কুঠিতে মিলিত হয়েছি, আমরা গৌরাঙ্গ কুঠির ট্রেনের কথাই বলছি। যেই সৎসঙ্গ, কেউ যদি লোকাল কোনো টেম্পলে যোগদান করেন তাহলে ইসকন পানিহাটি, ইসকন ডেট্রয়েট, ইসকন ফার্মিংটন হিলস, ইসকন ভাবনগর, যে কেউ, তাহলে ওইটা হবে আমাদের ট্রেন। কিন্তু সেখানে ইম্পর্টেন্ট যেন আমাদের হেয়ারিং থাকে আর আমাদের শ্রদ্ধা থাকে, ক্যাপ্টেনের প্রতি ফেইথ থাকে, ক্যাপ্টেনকে শিল প্রভুপাদ, ওইখানে কিন্তু আর কোনো কথা চলবে না, আর কোনো ফিলোসফি চলবে না। আমাদের 4টে পরম্পরা আছে, বৈদিক একদম শাস্ত্রীয় অথেন্টিক পরম্পরা, কুমার সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায়, গৌরীয় সম্প্রদায় যেটা হচ্ছে ব্রহ্মা মধ্য গৌরীয় সম্প্রদায়, আর একটা হচ্ছে কি বললাম, শ্রী সম্প্রদায়, কুমার সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায়, আর ব্রহ্মা মধ্য গৌরীয় সম্প্রদায়। প্রত্যেকটা অথেন্টিক, কিন্তু আমরা আমাদের ক্যাপ্টেনের কথা শুনবো, কারণ আমরা এই নৌকায় বসে আছি বা এই ট্রেনে উঠেছি। তো আগের দিন আমরা যেটা বোঝাচ্ছিলাম, যে সেটা আলোচনা করছিলাম মনে রাখার জন্য, খুব মন দিয়ে শুনবেন। শ্রদ্ধা কারেন্সি নিয়ে অলরেডি অনন্ত করুণা প্রভু এবং অনন্ত বিলাস প্রভু, লালমোহন প্রভু বললেন, শ্রদ্ধা কারেন্সি নিয়ে আমরা এই ট্রেনে উঠতে পারি। এই ট্রেনের টিকিট কাটার একমাত্র কারেন্সি হচ্ছে শ্রদ্ধা, ঠিক আছে? আর টিকিট চেকার যখন আসবে, তা সে আমাদের নামিয়ে দেবে না যদি আমাদের কৃপা থাকে, ঠিক আছে? তার মানে আমাদের টিকিট ভ্যালিড, টিকিট ততক্ষণ পর্যন্ত ভ্যালিড, কারণ আমরা তো টিকিট তো কেটেছি, আমাদের ডেস্টিনেশনের লিমিট তো আমরা জানি না। ডেস্টিনেশন তো এমন না যে 2টো স্টেশন পরেই নেমে যাব, 3টে স্টেশন পরেই নেমে যাব। এই জন্য কৃপাটা খুব দরকার এই ট্রেনে বসে থাকার জন্য, কৃপাটা। এটাই হচ্ছে গুরু গৌরাঙ্গের কৃপা, গুরু পরম্পরার কৃপা, সাধু সঙ্গের মানে সাধুদের কৃপা, সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপা, কৃপা, এটা দিয়েই আমরা টিকে থাকতে পারবো, খুব ইম্পর্টেন্ট। এবার আমরা ট্রেনে কি করব? ট্রেনে কি খাবো? মুড়ি ভাজা, চা, তাই তো, বাদাম। এই ট্রেনে আমরা কি করব? গৌরাঙ্গ কুঠির ট্রেনে আমরা সাধু সঙ্গ পাবো। এখানে আমাদের অনর্থ নিবৃত্তি হবে, ধীরে ধীরে বুঝতে পারবো না, আমাদের হেয়ারিং শুরু হবে। হেয়ারিং, যেহেতু শ্রদ্ধা নিয়ে উঠেছি সেহেতু আমরা হেয়ারিং করব। শ্রদ্ধা না থাকলে এই ট্রেনে উঠতে পারতাম না। আর ট্রেনে হেয়ারিং হবে মানে আমরা শুনবো, শোনা শুরু হবে, শুনে বুঝবো। তখন আমাদের চৈত্যগুরু আমাদের গাইড করবে, আচ্ছা এই ট্রেনে তো অনেকগুলো কম্পার্টমেন্ট আছে, AC 2 টায়ার, AC 3 টায়ার, স্লিপার ক্লাস, কোনটা আমার জন্য বেস্ট? হ্যাঁ, থাকার জন্য হয়তো AC 2 টায়ার বা 3 টায়ার বেটার, কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্লিপার ক্লাসে মহারাজ বসে আছেন, তাহলে কোথায় থাকবো? স্লিপারেই যাব না? স্লিপারে দেখা যাচ্ছে সংকীর্তন হচ্ছে, আমার সংকীর্তন খুব ভালো লাগে, আমি AC 2 টায়ারে আছি, দেখা যাচ্ছে ওখানে হয়তো কোনো একজন মাতাজি ভালো প্রসাদ সার্ভ করছে, আমার আবার প্রসাদ ভালো লাগে, সব ফ্যাসিলিটি ওখানে, তাহলে প্রসাদের দিকেই যাব না? তো এভরি ওয়েতে আমরা ট্রেনের মধ্যেই থাকবো, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বগিতে যাচ্ছি, তাই না?
কিন্তু নানা রকম ফ্যাসিলিটি আমাদের ওখানে আছে। সেই ফ্যাসিলিটিগুলি কি? সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গের মধ্যে কি কি ভাগ? প্রসাদ পাবো, ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ কথা শুনবো, আমরা কীর্তন শুনবো, তাই না, গৌর লীলা শ্রবণ করব, বিভিন্ন জিনিস। এতে আমাদের কি হবে? আস্তে আস্তে চিত্তের শুদ্ধি হবে, পরিবর্তন হবে, আর আমরা আনন্দ পাবো। যেই আনন্দের কথা লালমোহন প্রভু বললেন, আনন্দ পাবো। কেউ কম, কেউ বেশি, কেউ অত্যন্ত আনন্দ। কেউ আনন্দে নাচানাচি শুরু করে দেবেন, কীর্তনে নাচে না, উদ্যম নৃত্য হয় না, কেউ নাচছে, আনন্দ পাবো। সেই আনন্দ কয় রকম? আমাদের লালমোহন প্রভু যেটা বললেন যে 5 রকমের আনন্দ আছে। একটা হচ্ছে বডিলি প্লেজার। যখন আমরা বডিলি প্লেজার প্ল্যাটফর্মে থাকবো, তখন আমার মনে হয় হোক না সংকীর্তন, এসি 2 টায়ারই ভালো। যা গরম পড়েছে, বাংলাদেশ ইন্ডিয়ায় আপনারা যারা আছেন ভালো করেই বুঝতে পারছেন যে কি সাংঘাতিক কথাবার্তা। যতই অন্য অন্য সুখের কথা বলেন প্রভু, বডিলি সুখেরও দরকার আছে, তাই না? দেহ সুখ দরকার আছে। বাবা, যা গরম, টেকা যায় না, কল্পনার অতীত। সুতরাং আমরা এখন আপাতত এসি 2 টায়ার বা 3 টায়ারেই থাকি, ওখানে বসে বসে প্রসাদ খাই, পরে না হয় হরিনাম শুনবো, একটু রাত হোক, রোদের তাপটা কমে আসুক, এটাও ফাইন, নো প্রবলেম। আমরা যে যেভাবে, আবার কারো আছে কোনো ব্যাপার না, গরম কোনো ব্যাপার না। যেমন আমার কাছে গরম অনেক ব্যাপার, অনেকের কাছে আছে গরমটা ব্যাপার না, ঠান্ডা একদম সহ্য করতে পারেন না, অনেকেরই কাছে আছে। তো যাদের কাছে ঠান্ডা সহ্য করতে পারেন না, তারা প্রথম থেকেই সংকীর্তনে যোগ দেবেন, তারা বলবেন প্রসাদটা পরে খাই, ঠান্ডাটা কমুক। এরকম। এর মধ্যে আমরা এগুলো করতে করতেই আমাদের মধ্যে চিত্তের পরিবর্তন হবে। লালমোহন প্রভু কিছুক্ষণ আগে একটা কথা বললেন যে আমার তো কিছুই হয়নি, 4 নিয়মের পালন করছি, 16 মালা জপ করছি, রাইট। এটা করতে করতেই হবে, এটা হচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপাল। কারণ এখানে না হলে আমাকে সঙ্গ পাবো না, সঙ্গ বন্ধ হয়ে যাবে, এই যে কৃপা বন্ধ হয়ে যাবে, এই যে কৃপা কন্টিনিউ করার এটাই হচ্ছে কারেন্সি। শ্রদ্ধা নিয়ে তো উঠেছিলাম, কৃপাটাকে পেতে চাই, কৃপা নিয়ে আমি টিকে থাকতে পারি। কিসের কারণে কৃপা পাবো? আমার এফোর্ট কি? ট্রেনে উঠে পড়েছি, ব্যাস, এখন যা খুশি তাই করবো, একজনকে চিমটি কাটবো, আরেকজনের পকেট মার করবো, আরেকজনের খাবার নিয়ে খাবো, হবে? আমাকে ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না? কৃপা থাকবে? সবাই বুঝতে পারছেন এই গল্পটা? আমাদেরই গল্প। কৃপা থাকবে না আমি যদি পকেট মার করি, কারো খাবার খাই, কাউকে নিয়ে প্রজল্প শুরু করি। জানো তো ওই মাতাজিটা কি করে, দেখো না কি রঙের শাড়ি পরেছে, এই শাড়িটা আমার অনেক আছে, ইস এই শাড়িটা ভালো না, বা যে কোনো কিছু, এই প্রভুটা কিভাবে কথা বলে, এই প্রভুটাকে দেখেছো, ইত্যাদি ইত্যাদি। যখনই প্রজল্প করবো, আমাদের কৃপা বন্ধ হয়ে যাবে, কৃপা বন্ধ হয়ে যাবে। কৃপা বন্ধ হয়ে গেলে আমরা টিকে থাকতে পারবো না। ক্লিয়ার? তারপরে আমাদের ডেস্টিনেশনটা হচ্ছে, ডেস্টিনেশনটা কি? জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবক, এটা আমাদের ডেস্টিনেশন। এই প্রসেসের মধ্যে জীবে দয়া, জীবের প্রতি কম্প্যাশন, দয়া আসবে। শুধু আমরা 4 নিয়মের পালন তো আগেই করছি, এটাও একটা জীবে দয়ার লক্ষণ। আমি জীবের প্রতি দয়া করে কোনো জীবকে হত্যা করে খাচ্ছি না, কি আনন্দ, তাই না? অনেকে অনেক দয়া প্রকাশ করেন, তারা বলেন যে না, তাতে কি হয়েছে, মাছ মাংস খাবো। এটা হচ্ছে প্রথম নিয়ম। আমার যে গুরু পরম্পরার প্রতি ফেথ আছে, আমি যে কৃপাটা চাই, তাই জন্য আমাকে 4 নিয়মের পালন করতে হবে। 4 নিয়মের পালন করলে আমি টিকে থাকতে পারবো, ভক্ত সঙ্গ পাবো। তো জীবে দয়ার এটা একটা, কিন্তু আলটিমেট জীবে দয়া হচ্ছে কম্প্যাশন টু দ্য অল লিভিং এন্টিটি। তখন গিয়ে আমার কি হবে? আমি কৃষ্ণ কথা সবাইকে বিতরণ করবো। সবার আলটিমেট ভালো করার দরকার, আলটিমেট, শুধু নিজের ছেলে মেয়ের না, নিজের ছেলে মেয়ে, বাড়ির লোকজনদের। অনেকে মনে করুন আমরা ছোটখাটো তো উপকার করি, কিন্তু সব কিছু টেম্পোরারি নয় কি? মনে আছে আমাদের সেই উদাহরণটা? আমরা স্রোতের দিকে ভেসে যাচ্ছি, একটা ভেলার মধ্যে আছি, স্রোতের দিকে ভেসে যাচ্ছি, কেউ কাউকে লাড্ডু খাওয়াচ্ছে, কেউ কাউকে ড্রেস করে দিচ্ছে, কেউ কাউকে ব্যান্ডেড দিচ্ছে, কেউ কাউকে ডেটল দিয়ে মুছে দিচ্ছে, কেউ কাউকে দুঃখের কথা শুনছে, সব কিন্তু স্রোতের মধ্যেই ভেসে যাচ্ছে। নায়াগ্রার জলপ্রপাত, ভেলার মধ্যে আছি, সমস্ত ঘটনাটা ঘটছে এই নৌকাটা বা ভেলাটার মধ্যে। এটা ডেঞ্জারাস না? একটু পরে কিন্তু এই ভেলাটা সবাই মিলেই পড়বে। তো আমাদের ঘটনাটাও তাই, আমরা যা কিছু করছি, যা কিছু ভালো কাজ করছি, ভালো কাজ বলে আমাদের মনে হচ্ছে, এগুলো সব সাময়িক, কিন্তু এটাকেই যদি কৃষ্ণাকে সেন্টারে রেখে করি, এগুলো পার্মানেন্ট। ভালো কাজ তো করতেই হবে। এমন কোনো বৈষ্ণব হয়, এমন কোনো ভক্ত হয় যে কিনা খারাপভাবে কথা বলবে, চুরি করবে, কোনো খারাপ কাজ করবে? 4 নিয়মের পালনের মধ্যেই তো এগুলো নিষেধ করা আছে, তাই না? বোঝা যাচ্ছে? তো এইভাবে আমরা যাচ্ছি কি, জীবে দয়া, নামে রুচি, তখন নামের প্রতি রুচি আসবে। 4 নিয়মের পালন করছি আর 16 মালা জপ তো শুরু করেছি,
এটা হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন। কিন্তু 16 মালা যে কিভাবে জব করছি আমি জানি। একদিন বা দুদিন বা 3 দিন যদি 16 মালা ভালোভাবে জব হয়, তখন আমার মধ্যে অহংকার বেড়ে যায়। তখন আমার দোষ দর্শন শুরু হয়। পাশের লোকটা, না উনি না চ্যান্টিং করতে করতে কেমন ভাবে যেন তাকায় বা কথা বলে, ফোনে কথা বলে, এই কথা বলছে, আমার তো দরকার নেই, আই এম নট অথরিটি। এটাও আমরা আগের দিন আলোচনা করেছিলাম। আমরা কাকে কখন কারেক্ট করতে পারি, সেই পাওয়ারটা আমাদের কোথা থেকে আছে, কি আমাদের কোয়ালিফিকেশন, আমরা কি তার অথরিটি, আমি কি তাকে সত্যিই ভালো করতে চাই, ওয়ান অন ওয়ান বলছি, আমি বললে কি সে শুনবে? যদি সে শোনে, আমি তার অথরিটি হই, রাইট টাইমও দেখতে হবে, এই সময় বললে শুনবে তো, এমন একটা সময় বলছি যেই সময় সে নিতে পারবে না, তার নেয়ার মতো ক্যাপাসিটি নেই। তো এইরকম অনেক ব্যাপার আছে। এই জন্য আমরা নর্মালভাবে চলবো, আমরা নিজেদের প্রোটেক্ট করবো, এটা আমাদের অধিকার আছে। এমন না যে খারাপ জিনিসের মধ্যে আমাদের জড়াতে হবে। হাত ধোয়ার লাইন, হাত ধোয়ার লাইনে অনন্ত বিলাস প্রভু বললেন, মনে করিয়ে দিলেন যে এটা মনে রাখতে হবে, আমরা হাত কারোর সাথে মেলাবো না, কিন্তু আমরা বুঝবো যে এই ট্রেনের মধ্যে কেউ কেউ আছেন এঁঠো হাতে আছেন, কেউ কেউ এঁঠো হাতে আছেন। এঁঠো হাতে কিরকম? শ্রদ্ধা নিয়ে তারা এসছেন, সাধুসঙ্গ করছেন, কিন্তু এর মধ্যে আছেন এখনো কমপ্লিটলি হাত ধননি, এখনো তাদের অনর্থগুলো বেশ প্রকট। তখন আমি কি করব? সিটটা চেঞ্জ করে নেব, বোঝা যাচ্ছে? অথবা একই সিটে থাকলে অন্য ব্যক্তির সাথে কথা বলবো, যেরকম আমরা ট্রেনে করি না, সবার সাথে কি আমাদের কথা হয়? ট্রেনের বগিতে সবার সাথে কি আমাদের হৃদয়ের আদান প্রদান হয়? হয় না। আমরা কি করি? আমাদের রাইট স্বজাতীয় স্নিগ্ধ সঙ্গ খুঁজে নিই। ঠিক সেরকম সবাই বুঝতে পারছি। ট্রেনের ব্যাপারটা মনে রাখবেন, গৌরাঙ্গ কুঠি একটা ট্রেন, এমন একটা ট্রেন, এতে মার্সি ভরা। আমরা কে কতটুকু নিতে পারছি আমাদের উপর ডিপেন্ড করে। এই যে জীবে দয়া নামে রুচি, তখন নামে রুচি আসবে যখন ডেস্টিনেশনে পৌঁছাবো। আর বৈষ্ণব সেবন, তখন আমাদের বৈষ্ণবকে সার্ভ করার, যারা ভক্ত তাকে সার্ভ করার রুচি আসবে। তখন আমরা জানবো কি করে জীবনটাকে উৎসর্গ করতে হয়। সেই পথে আমরা এখন জার্নিতে আছি, আমরা সেই জিনিস জানি না, সেই জিনিস জানি না। আমরা ভগবানকে তো বলি, অনেকেই আছেন, আপনারা দেখেছেন, আপনারা আমরা সবাই আমরা একই রকম ছিলাম, তাই না? আমরা আগে তো এরকমই ছিলাম। আমাদের মনে হতো কৃষ্ণাকে ভালোবাসি, গোপালকে নিয়ে খেলা করি, গোপালকে খেতে দিই, আমার গোপাল, আমার কৃষ্ণ, আমার জগন্নাথ, হ্যাঁ, বা যে যে যাই বলি না কেন, আমি বুঝতেই পারতাম না মাঝখানে আবার এই লেয়ারগুলোর কি দরকার। দীক্ষা নিতে হবে একজনের কাছ থেকে, শিক্ষা নিতে হবে একজনের কাছ থেকে, আবার কি ভগবানের সাথে ভালোবাসবে, এর মধ্যে ভেজাল কেন, তাই না? এটাই তার কারণটা হচ্ছে এই যে ভগবান যদি আপনার কাছে আসে, ভগবানকে যেভাবে মন্দিরে সার্ভ করা হয়, শুধু মন্দিরে যেভাবে সার্ভ করা হয়, আমরা কজন আছি বাড়িতে 3 দিন করতে পারবো? আমরা কজন আছি ভগবানকে বুঝবো কি চায়? চাই না। খুব গুরুত্বপূর্ণ আর একটা জিনিস আমরা আলোচনা করেছিলাম, এটা দিয়েই আমি রিক্যাপটা শেষ করবো আজকের। আজকে আর কন্টিনিউ বেশি করব না। রিক্যাপের মধ্যে আমরা বলছি, গত দিনে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলেছিলাম, সেটা কারো মনে আছে? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে এই ট্রেনের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কি, এই ট্রেনের মধ্যে কিন্তু কেউ একজন আমাদের মনিটর করছে। ডেস্টিনেশনে তো পৌঁছাবো, যেখানে জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবক, এর মধ্য দিয়ে আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্লেজার পাবো। বডিলি প্লেজার, যেটা লালমোহন প্রভু মনে করে দিলেন, তাই না? তারপরে কি? মানসিক শান্তি, মেন্টাল প্লেজার, তাই না? তার উপরের আনন্দটা কি? ইন্টেলেকচুয়াল প্লেজার, রাইট? তার উপরে কি? সেবানন্দ, সার্ভিসের মাধ্যমে যেই প্লেজারটা পাওয়া যায়, কোনো কোনো আনকন্ডিশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে যে সেবাটা পাওয়া যায়। চাকরি করে যে সেবাটা, সেটা কিন্তু সেই সেবা না, সেটাও চাকরি বা সেবা, কিন্তু তা না, আমি তো পয়সার বিনিময়ে করছি, তাই না? সেটা না, আনকন্ডিশনাল, কোনো কন্ডিশনে না। লোক দেখানোর জন্য গার্ডেন বানাচ্ছি না, ভগবানের জন্য রান্না করছি না, বৈষ্ণবকে এই জন্য সেবা করছি না যে না আমার ছেলেটা যেন ভালো জায়গায় চাকরি পায়, এরকম না, এটা না। বৈষ্ণব একদম অহৈতুকী অপ্রতিহত সেবা ভক্তদের করা, এর মধ্যে যে আনন্দ সেটা। তারপরে হচ্ছে প্রেমানন্দ, এগুলো সব এখানেই ডেভেলপ হবে এই ট্রেনের মধ্যে, ঠিক আছে? তারপরে আমরা আস্তে আস্তে প্রেমানন্দ পাবো। যখন প্রেমানন্দ পাবো তখন আমরা শুদ্ধ স্তরে পৌঁছে যাবো, শুদ্ধ ভক্তির আনন্দ পাবো। খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, কারো কি মনে আছে আমরা বলছিলাম যে খুব ইম্পর্টেন্ট, এই ট্রেনের মধ্যে আমাদের কেউ একজন মনিটর করছে। গুরু পরম্পরার কৃপা, গুরু পরম্পরা তো ট্রেনের মধ্যে বসে নেই, কিন্তু ওনারা তো আমাদের দেখছেন। কি কোয়ালিটিটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, কি কোয়ালিটিটা? লালমোহন প্রভু এই তো কোয়ালিটি, কোয়ালিটি হচ্ছে সদাচার। মানে আমরা অপরের সাথে কিরম ভাবে ব্যবহার করছি, আমাদের
সেটা আমাদের দেখতে হবে। অপরের সাথে আমাদের ভালো ব্যবহার করতে হবে, এটা আরেকটা। অপরের সাথে ব্যবহার, প্রভু একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যাতে মনে থাকতে পারে, কেন অপরের হ্যাঁ, সাথে ব্যবহারটা কেন গুরুত্বপূর্ণ। ওই চায়ওয়ালা চা নিতে এসেছিল এবং তখন তাকে একজন ভক্ত খুব তিরস্কার করে পাঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ওটা ছিল তার একটা উদাহরণ। তার যে বলার যে ঢং সেটা ভালো ছিল না। আমরা ওটা ছিল একটা সেম উদাহরণ, তো সেম থিং আমাদের ক্যান বি টোল্ড ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে। রাইট, সেটা একটা এক্সাম্পল ছিল, কিন্তু আমাদের বাড়িতে আমরা কাকে স্থান দেবো, তাই না? এটা দিয়ে বুঝতে হবে আমাদের হ্যাঁ, বাড়িতে আমরা কাকে স্থান দেবো। আমাদের বাড়িতে আমরা এমন কাউকে স্থান দেব, তারা 2 দিন 4 দিন বা 7 দিন থাকতে পারে, এবং কেউ কেউ এসে বেশি সময় থাকলেও আমাদের আনন্দটা বেশি হয়, আমরা চাইবো তারা বেশি দিন থাকুক। কারা? যারা আমাদের পরিবেশটাকে বিঘ্নিত করবে না। কেউ একজন শ্যামাকান্তা কেশবী মাতাজির বাড়িতে গিয়ে, হ্যাঁ, আমাদের প্রভুকেও জয়েন করতে দেখেছিলাম, তিলকপ্রতি প্রভু। হ্যাঁ, তিলকপ্রতি প্রভুর সাথে দেখা গেল ঝামেলা বাঁধিয়ে দিল মাতাজি, দুই প্রভু আর মাতাজি ঝামেলা বাঁধিয়ে দিল। এমন কেউ যদি এক রাত্রির জন্য থাকতে চায়, মাতাজিকে অ্যালাউ করবে? করবে না, এই তো যন্ত্রণা। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ এইগুলো বলবো আমি। কেউ, হরে কৃষ্ণ হ্যাঁ, কে বলছেন? হরে কৃষ্ণ আমি কৃষ্ণনগর থেকে বলছি। হ্যাঁ মাতাজি বলুন। বলছি মায়া না, মায়া মানে আমরা আমরা কাউকে অ্যালাউ করব না। কেন অ্যালাউ করব না? যদি সেই ব্যক্তিটা আমাদের ঘর সংসারে ঢুকেই ঝামেলাটা পাকিয়ে দেয়, তাহলে আমরা তাকে অ্যালাউ করবো। সেই রকম মহাপ্রভু বা অষ্টসখী বা আমাদের গোলক বৃন্দাবনে প্রবেশ হবে না, মহাপ্রভুর ধামে আমাদের প্রবেশ হবে না। ধাম মানে অ্যাকচুয়াল ধামের কথা বলছি আমি। এই ভৌম্যধাম তো আছেই, এই ভৌম্যধামে এসে আমরা শুধু চোখে দেখার চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের চোখে কিছুই ধরা পড়ে না। শুধু যতটুকু এই চর্মচক্ষুতে ধরা পড়ে ওইটুকু দেখেই চলে যায়। কিন্তু অদ্যপি সেই লীলা করেন গৌর রায়, কোনো কোনো ভাগ্যবান দেখিবারে পায়। তো এখনো মহাপ্রভু সেই লীলা করছে, আমরা দেখতে পাই না, কারণ আমাদের সেই অগ্রাধিকার, আমাদের সেই পারমিশন দেয়া হয়নি। কারণ কি, আমরা সেই রকম যোগ্য পার্সন নয়। যখন আমাদের এই যোগ্যতাটা প্রমাণিত হবে এই ট্রেনের জার্নিতে, যে আমরা কাউকে সমস্যায় ফেলবো না, ঠিক আছে, আমরা কাউকে সমস্যায় ফেলবো না বা আমরা কোনো জটিলতা বাড়াবো না, আমরা সত্যি মহাপ্রভুর ধামে গিয়ে তাদের যে রিলেশন, তাদের পার্ষদ ভক্তদের মধ্যে যে রিলেশন, ভক্তরা আনন্দ পাবে। বুঝতে পারছি? আমি একটু আগে কি উদাহরণ দিলাম, শ্যামাকান্তা কেশবী মাতাজি আর হচ্ছে তিলকপতি প্রভু, তাদের বাড়িতে গিয়ে কেউ দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ শ্যামাকান্তা কেশবী মাতাজির সাথে ভালো ব্যবহার করছে, তিলক প্রভুর সাথে গন্ডগোল করছে, হ্যাঁ, পরিবারের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে এনাদের দুজনকে সম্মান দিচ্ছে, তার ছেলে সন্তানরা ভালো থাকছে না, তাদের ডিস্টার্ব করছে কোনোভাবে মানসিকভাবে, অথবা দেখা যাচ্ছে মানে তারা আনন্দ পাচ্ছে না। তাহলে মাতাজি চিন্তা করবে, তিলকপতি প্রভুও চিন্তা করবে, কোনো প্রভু বা মাতাজি আপনারা যারা আছেন সবাই চিন্তা করবেন যে না, নেক্সট টাইম তো এই লোককে বেশি দিন রাখা যাবে না, আসলে এলো প্রসাদ খেয়ে চলে গেল, ঠিক আছে, এক রাত্রি থাকার দরকার নেই, তাই না? দুজনে মিলে ডিসাইড করবেন তার থাকার দরকার, তাই হোটেলে ব্যবস্থা করে দিই। লোকটা ভালো, অন্য অন্য দিকে সবই ভালো, ঠিক আছে, ওনাকে একটা কাজ করো, ওনাকে হোটেলে ব্যবস্থা করে দাও, তুমি ভাড়াটা দিয়ে দাও, তাই তো? কি শ্যামাকান্ত কেশবী মাতাজি তাই তো করবেন। কিন্তু ঘরে অ্যালাউ করবেন না, কারণ অলরেডি আপনি জানেন যে এই কাজটাই করবে। আপনার বাড়িতে থেকেও করতে পারেন, না থাকলে আপনি অন্যের বাড়িতে দেখেছে করেছে, বা ওনার এই স্বভাবটা আছে, এই মাতাজি বা প্রভুজির এই স্বভাবটা আছে, এই ব্যক্তির এই স্বভাবটা আছে। ঠিক সেরকম যদি মহাপ্রভু জানেন, যদি চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্শ্বদরা জানেন যে আমাদের মধ্যে ওই ক্যাটাগরি, ওই মেন্টালিটি আছে, তো যতই আমরা ষোলমালা চ্যান্টিং করি, আর চার নিয়মের পালন করি, যতই আমরা নিজেদের মনি আমি পতিত, আমি বড়ই পতিত, কিন্তু আমাকে অ্যালাউ করবে না। মহাপ্রভু কৃপা দেবেন যাতে আমরা টিকে থাকতে পারি, আমাকে অ্যালাউ করবে না। ফার্স্ট এবং সবচেয়ে বড় কোয়ালিটি, আমাকে যেন ভক্তরা পছন্দ করে। ভক্তরা মানে কি? ভক্তটা কি? এই যে লালমোহন প্রভু কিছুক্ষণ আগে ট্রেনের একটা উদাহরণ দিল, এমন না যে যারা তিলক পরে আছে ভক্ত, মন্দিরে যায় ভক্ত, হাতে ব্যাগ নিয়ে আছে, মালার ব্যাগ, চ্যান্টিং করে ভক্ত, কৃষ্ণাকে মানেন তারাই ভক্ত। ভক্ত এভরিবডি, ওই যে শুধু হাত ধোয়া লাইন। আমি সবার সাথে সব রকমের রিলেশন করব না, কিন্তু সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে, তাদের সাথে তাদেরকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, এবার তারা ভালো লাগবে কিনা এটা ইম্পর্টেন্ট, এই জায়গাটা সবাই কারেক্ট করে নিন, এটা যেন দ্বন্দ্ব না হয়।
এই জায়গাটা ডটটা কানেক্ট করা দরকার। হিজ হোলিনেস রাধানাথ স্বামী মহারাজের আমি একটা কোট বা কথা আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম। হিজ হোলিনেস রাধানাথ স্বামী গুরু মহারাজ উনি একটা কথা বলেছিলেন যে সবচেয়ে বড় বোকা তারা যারা এইটা ভাবে যে সবাই আমাকে ভালোবাসবে, রাইট, আর সবাই আমার কথা শুনবে, মানে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারবো আর সবাই আমার কথা শুনবে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বোকা। এই দুটো বড় বোকামো সবাই করে, ঠিক আছে? তাহলে এই জায়গাটায় আমি যে বলছি এখন মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তরা যেন আমাকে, ভক্তদের যেন আমি সাথে ভালো ব্যবহার করি, রাইট? এই দুটোর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটা ধরতে পারছেন আপনারা? আমি কিন্তু বলিনি যে সবার মন জয় করতে হবে, সবাই আমাকে ভালোবাসবে, নট নেসেসারি, কিন্তু আমি সবার সাথে ভালো ব্যবহার করব, আমি কারো প্রতি ক্ষোভ রাখবো না, আমি সবাইকে ক্ষমা করে দেবো, এটা আমার কর্তব্য, এটা আমার হাতে। কিন্তু অন্যরা সবাই আমাকে ভালোবাসবে কিনা সেটা আমার হাতে নয়। আর যারা এটা ভাবে যে অন্য সবাই আমাকে ভালোবাসবে, পছন্দ করবে, তারা বোকা। ক্লিয়ার এই জায়গাটা? ডটটা কানেক্ট হচ্ছে, দুটো ডট। মানে আমি আমার এফোর্টটা দেবো, আমি আমার তরফ থেকে কোনো রকম করবো না, আমি আমার মনের মধ্যে রাখবো না আমাকে কেউ, কারণ কি আমি মহাপ্রভুর প্রিয় হতে চাই। দ্বাদশ অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে আমি আপনাদের বলেছিলাম ভক্তাষ্টকম নিতাইশে পূর্ণিমাতে যে ক্লাসটার কথা বলেছিলাম, যে এটা শুনলে আপনারা খুব ভালো করে বুঝতে পারেন ভগবান কি পছন্দ করেন, কি কি পছন্দ করেন, তার মধ্যে দেখবেন এই কোয়ালিটিগুলো। এটা তো বেসিক জিনিস। আমাদের শ্রদ্ধা আছে, আমরা কথা বলা আমরা কথা শোনা শ্রবণ করেছি, এটা পার্মানেন্ট জিনিস, এটা এত বড় সম্পদ, কল্পনার অতীত। যে কারো প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে আমরা কথা শুনবই না। শিল প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে কেউ ইস্কনে গিয়ে মাথা নত করবে না, শিল প্রভুপাদকে প্রণাম করবে না। যদি একবার প্রণাম করে দেখেন চলে আসছে কোনো রকমে, তাও একটু হলেও শ্রদ্ধা আছে, মাথা নত। আমি এমন অনেক ব্যক্তিকে দেখেছি তারা যাবে জাস্ট হয়তো মাথাটা একদম দেবে, বোঝা যাচ্ছে যে কোনো কারণে স্বীকৃতি পায়নি। ফলেন বৃক্ষ নিয়তি অগ্রে, একটা কথা আছে, যে গাছের ফল হয় সেই গাছই মাটিতে ঝুঁকে পড়ে, আর যে গাছের ফল নেই সেই গাছ ঝাঁকড়া থাকে। কিরকম বলে? বলবীর চির উন্নত মমশির, এরকম করে ঝাঁকড়া থাকে, কারণ ফল নেই। তো যদিও আমি নজরুলের কবিতা দিয়ে উদাহরণটা দিলাম, কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে তারা অহংকারের বর্ষবর্তী হয়ে এরকম আচরণ করে। আর যাদের ফল ধরে তারা সবসময় জানে আমার কিছুই হচ্ছে না, তারা তাদের দুর্বলতার দিকটা খুব ভালো করে জানে, এটা নিয়ে চিন্তিত, এটা নিয়ে এইটাকেই কারেকশন করা যায়। আবার তারা আপসেট হয়ে যায় না, ইস কিছুই করতে পারছি না, আমার কিছুই হবে না, এবার আমার জীবন ব্যর্থ। তারা জানে আরে 4 নিয়মের পালন তো জীবনে কোনোদিন করিনি, কোনোদিন তো এই কৃষ্ণ কথা শুনিনি, আজকে তো শুনছি। আরে আগের জীবনে কেন, এই জীবনে তো কত বছর চলে গেছে। লালমোহন প্রভু আপনার জন্য বলছি যে আমি মন্দিরে কোথাও যাইনি, কাদের কাছ থেকে কথা শুনবো, কাদের প্রণাম করব, কাদের সম্মান করতে হয়, কে আমার জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত বুঝিনি। সে 60 বছরই হোক, 50 বছরই হোক, 70 বছরই হোক, এখন তো বুঝেছি। বাহ কৃষ্ণা, তোমার কি কৃপা, গুরুদেব তুমি কত দয়াময়। 4 নিয়মের পালন করতে তো পারছি, হ্যাঁ হয়তো ভালো করে করতে পারছি না, হয়তো ওই মাতাজি বা প্রভুজি একটু ভালো করে করে, আমি পারছি না, আমার হয়তো এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু করছি তো। এইটা হচ্ছে স্যাটিসফ্যাকশন, এইটা হচ্ছে আমার ইন্সপিরেশন। কিন্তু আমাকে পথ চলতে হবে অনেক, ঠিক আছে? তো ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আবারও রিক্যাপ করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এফোর্টটা আমরা যেন কারো দোষ দর্শন না করি, যেটা অনন্ত বিলাস প্রভু মনে করিয়ে দিলেন। এটা তো আছেই আমাদের, কারো হয়তো 10, কারো 20, কারো 70, কারো 90, কিন্তু আছে তো সবারই, কম আর বেশি সবার আছে দোষ দর্শনের নেচার। যখনই আমরা দোষ দর্শন করব, আর হাজব্যান্ড ওয়াইফ যদি আপনারা ভক্তিপথে থাকেন, একে অপরকে বলে রাখবেন তুমি আমাকে কিন্তু কারেক্ট করে দিও, সুবিধা হয়। আর ওয়াইফ আর হাজব্যান্ডের মধ্যে এই চান্স তো নর্মালি কেউ ছাড়ে না। এই সুযোগ যদি পায় হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ বলে রাখে অলরেডি যে তুমি আমাকে কারেক্ট করে দিও, তাহলে তো খুব ভালোই হয়, তাড়াতাড়ি কারেক্ট করে দেয়। দুজনে যদি ভক্তিপথে থাকেন অবশ্যই একে অপরকে করবেন, অথবা যদি সন্তানরা থাকে সন্তানদের বলে রাখবেন, যখনই দেখবে যে আমি আউট অফ ট্র্যাক হয়ে যাচ্ছি কিছু বলতে গিয়ে আমি, কারণ নাম উল্লেখ করে আমরা যখন কিছু বলি তখন সেটা হয় নিন্দা, পরনিন্দা। কিন্তু কোনো ঘটনা উল্লেখ করে যে এই ঘটনা থেকে আমাকে লার্নিং করতে হবে বা এই ঘটনাটায় ঘটেছে আমি কি করব, তখন কিন্তু এটা নিন্দা নয়, এটা সাবধানতা, এটা লার্নিং, ঠিক আছে? সে আমরা ক্লাসেই বলি আর আপনারা নিজেদের জীবনে বলেন, এটা দোষ দর্শন না, এটা হচ্ছে অ্যালার্ট, এটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস।
দোষ দর্শন হচ্ছে আমি যখন ব্যক্তি সম্বন্ধে দোষটাকে দেখছি, এই ব্যক্তির মধ্যে এই জিনিসটা আছে, তার মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি আমার মধ্যে নেই, আমি এরকম নই। কোনো মাতাজি হয়তো বলছেন ওই মাতাজিটা না অন্যদের দিকে কিভাবে যেন তাকায়, ঠিক মতো ঘোমটাটা পড়ে না, তার মানে বলতে চাচ্ছি আমি খুব ভালো, আমি কারোর দিকে তাকাই না। হ্যাঁ, রান্না সম্বন্ধে বলছি, তার মানে বলতে চাচ্ছি আমার রান্না ভালো। এই উনি হাজবেন্ডের সাথে এইভাবে কথা বলে আমার একদম ভালো লাগে না, ইস কিভাবে কথা বলে, দেখেছো দেখেছো। আমি এগুলো উদাহরণ দিচ্ছি ইন জেনারেল, তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি আমি খুব ভালো ওয়াইফ, আমি হাজবেন্ডের সাথে ভালোভাবে কথা বলি। তো এই জিনিসগুলো কেয়ারফুল থাকতে হবে। তখন দেখবে আমি যখন মহাপ্রভুর ধামে গিয়ে এই সিস্টেমটাকে ব্রেক করব না, তখন ধীরে ধীরে মহাপ্রভু প্রিয় হবে। আর নিত্যানন্দ প্রভু আর মহাপ্রভুর কৃপা না পেলে আমাদের রাধা কৃষ্ণের কৃপা আমরা পেতে পারবো না, কারণ রাধা কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রাধা কৃষ্ণ নহে অন্য, রাইট? আচ্ছা, আপনারা একটু কিছুক্ষণ চ্যান্টিং করবেন, আমরা এখানে ক্লাস শেষ করব। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে এখানে করবেন, আমি জাস্ট 2 মিনিটের জন্য আসছি, 2 মিনিটের জন্য আসছি। অনন্ত বিলাস প্রভু, প্লিজ তুমি একটু কন্টিনিউ করো চ্যান্টিং, বা কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বা এইটাই নিয়ে একটু ডিসকাস করো। ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। কারোর কি কোনো পয়েন্টস আছে যেটা শেয়ার করতে চায় কেউ? কোনো প্রশ্ন আছে নাকি আমরা চ্যান্টিং করব? ঠিক আছে, আমরা সবাই মিলে একটু চ্যান্ট করি প্রভু আশাবতী। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। চলুন আমরা সবাই মিলে একসাথে, হয়তো মিউটে থাকলে পরে সবাই মিলে একসাথে করি। প্রভু মায়াপুরে আছে, তাহলে আমরা এই আশা করে করি যে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু পঞ্চতত্ত্ব আমাদের চ্যান্টিং শুনতে পাবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे हरे। জিনিস মনে পড়লো সবাইকে শেয়ার করার জন্য, এটা যে প্রভু যে এই পয়েন্টটা বলছিল, লাস্ট এই পয়েন্টটা, যে কারোর বাড়িতে কেউ যদি আসে, আহ, সে যদি আমাদের আমাদের বাড়ির এনভায়রনমেন্ট, আমাদের বাড়ির পরিবারের অন্য মেম্বারদের সঙ্গে যদি কম্প্যাটিবল না থাকে, সে যদি আমাদের বাড়ির যে এনভায়রনমেন্ট সে ডিস্টার্ব করে দিতে পারবে, তাহলে পরে আমরা তাকে জায়গা দেব না। এবং মানে এই এই এক্সাম্পলটাই প্রভু মানে রিলেট করে যে মহাপ্রভুর সাথে, যে মহাপ্রভু কি দেখবে না যে আমরা, মহাপ্রভু বা মহাপ্রভুর পার্শ্বদরা কি দেখবে না যে আমরা কি করছি। তো এটা খুব মানে অনেক ডিপ পয়েন্ট। আর এমনি অনেক রিফ্লেক্ট করবার জন্য যে আমরা প্রত্যেকটা মোমেন্ট যে আমাদের অ্যাক্টিভিটিস গুলো করছি, এটাতে ভাবা যে মানে এই যে আমি যে অ্যাক্টিভিটিটা করছি, এটা কি রিয়েলি আমি ভগবানের প্রীতির জন্য করছি, এটাতে কি মহাপ্রভু কি খুশি হবে। তো এটা খুব ও প্রভু এসে গেছে। ধন্যবাদ সবাইকে। তো এটাই ছিল আমাদের রিক্যাপ। রিক্যাপের পরে আর এগোচ্ছি না, কারণ অনেক ভক্ত, পুরনো ভক্তরা আজকে জয়েন করেননি, আর নতুন ভক্তরা আজকে এটা নিয়ে কথা বললাম। আচ্ছা, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে, কারো কোনো প্রশ্ন বা কমেন্ট শেষ করার আগে? মুনমুন মাতাজি, তাই তো?
হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, দণ্ডবত প্রণাম। ধন্যবাদ। প্রভুজি বলছি, মায়াপুরে কতদিন আছেন আপনি? মাতাজি, হ্যাঁ আপনি আমাকে টেক্সট মেসেজ করেন, আমি পরে জানাচ্ছি, ঠিক আছে? কয়েকটা দিন আছে, হ্যাঁ, আরো কয়েকটা দিন আছে। সপ্তাহখানেক থাকবেন তো? হ্যাঁ, হয়তো। হ্যাঁ মাতাজি। আচ্ছা, তাহলে কি আমি আপনার দর্শন পেতে পারি? মাতাজি, আপনি আমাকে টেক্সট মেসেজ করেন, আমরা এটাতে কথা বলছি, ঠিক আছে? টেক্সট মেসেজ করেন। আমার আমি আহ, আমি কোন দিন আপনারা আসছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করে মাতাজি, সেই প্রোগ্রামের উপরে। এই জন্য আপনি আমাকে পার্সোনালি ওই টেক্সট মেসেজে পাঠান আপনার schedule, আমি অবশ্যই চেষ্টা করব দেখা করতে। কারো কোনো প্রশ্ন এই রিলেটেড বা যেটা নিয়ে আলোচনা করলাম? হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম। তবু এই যে অন্যের দোষ দর্শন না করা, তো আমি বুঝতে পারছি, জানতে পারছি, মেনেও নিচ্ছি, কিন্তু তারপরও এটা আমাদের ভিতর তো অন্যের ভিতর কথা বলতে পারি, কিন্তু আমার ভিতর তো এসেই যায়। আমি জানছি এটা করা যাবে না, এটা করণীয়, মানে কখনো করা যাবে না, তারপরও কেন এটা হয়ে যায় কেন, সেটা আমি বুঝতে পারি না। খুব ভালো প্রশ্ন মাতাজি। সেটা হচ্ছে এই জন্য যে আমাদের আমরা অনেক জন্ম পার করে এসেছি, তো আমাদের সংস্কারটা তৈরি হয়ে গেছে, আমাদের অভ্যাস তৈরি হয়ে গেছে। এটা কোনো নতুন কিছু না। আমরা এই জন্মে যদি চিন্তা করি, আমরা জানতেই তো পারলাম কিছুদিন, তাই না? কারো দেখবেন যে খুব ন্যাচারালি তারা ভক্তিপথেও আসেনি, কিন্তু এরকম আমি কয়েকজনকে চিনি তারা ভক্তিপথে আসেনি, তারা ন্যাচারালি দোষ দর্শন করে না, খুব কম করে। তা ভক্তিপথে আসার পরেও, এত কথা শোনার পরেও দেখা যাচ্ছে যে আমরা হিমশিম খাচ্ছি। তার কারণ হচ্ছে তাদের ওই সংস্কারটা রয়ে গেছে, পূর্ব জন্মের, বিগত জন্মগুলো, ওই সংস্কারটা তৈরি হয়ে গেছে। এই জন্য তাতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমরা জানবো এবং খুব অ্যাক্টিভলি এটা চেষ্টা করব। যে এই জন্য আরও একটা জিনিস মনে রাখলে আমাদের সবার সুবিধা হবে, যে আমি যার দোষ দর্শন করছি, এইটা মনে রাখবেন, যেই দোষটা দর্শন করছি, যেইটা নিয়ে বেশি ডিসকাশন করছি, সেই জিনিসটা আমার মধ্যে আসার চান্স কিন্তু 99.99%, কারণ আমি তৈরি করছি ওই জিনিসটা, কারণ ওই কোয়ালিটিটা বা ওই জিনিসটা আমি তৈরি করছি। তো এইটা যদি জানি, কারণ আমরা সবাই জানি রাস্তা পার হওয়ার সময় আমরা সাবধান কেন থাকি, কারণ গাড়ি পায়ের উপর দিয়ে উঠে গেলে হসপিটাল যেতে হবে, পকেটের টাকা আমারই যাবে, কষ্ট আমারই হবে, ওই জন্য সাবধান থাকছি। এই জন্য সাবধান থাকছি না গাড়িটা ভেঙে যাবে, গাড়ি আমাকে গুঁতো দিলে গাড়িটা ভেঙে যাবে, এই জন্য সাবধান থাকছি না। যখন আমি এটা জানবো যে এটা আমার জন্য কত ডেঞ্জারাস, আমার পরিবারের জন্য কত ডেঞ্জারাস, আমার ভক্তি জীবনে কত ডেঞ্জারাস, তখন আমার সাবধানতাটা বেশি ফাস্ট হবে। আমাদের এই প্রোগ্রেসটা, আমাদের এই অগ্রগতিটা, আমাদের এই সংশোধনটা অনেক ত্বরান্বিত হবে, অনেক ফাস্ট হবে, বুঝতে পারছি, দ্রুত গতিতে হবে। না হলে আর অসুবিধা নেই, সবার সময় লাগে, কারো কারো সংস্কার অনুযায়ী একটু বেশি সময় লাগবে, কারো কারো একটু কম। দেখা যাচ্ছে আপনার একটু কম, আমার একটু বেশি, হতেই পারে এক একজনের সংস্কার অনুযায়ী। কিন্তু এতে আপসেট হওয়ার কিছু নেই। হ্যাঁ, দোষ দর্শন হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হয়, ইস আমি এটা কেন দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে তখন ওনার কি করতে হয়, গুণ চিন্তা করতে হয়, সেই ব্যক্তিটার গুণ চিন্তা করতে হয়। তার মানে কিন্তু এই না যে আমি অবগত হব না, যে একজন দেখা যাচ্ছে খুব চুরি করছে, কোনো একজন ভক্তের মতো দেখতে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এর কোয়ালিটি ভালো না, এটা সম্বন্ধে জানা কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই। মনে করুন মাতাজি, আপনার সাথে আমার দেখা হলো, আপনি দেখলেন যে এই ব্যক্তি বা এই প্রভুটা বা এই মাতাজির কথাবার্তা সেই প্রজল্প করছে, মন্দিরে এসেও প্রজল্প করছে, পরনিন্দা করছে, বা তার ভগবানের প্রতি রুচি নেই, আপনার কোনো কারণে ভাল লাগছে না, ইউ হ্যাভ ফুল রাইট টু অ্যাভয়েড মি। আপনার পূর্ণ অধিকার আছে আমাকে অ্যাভয়েড করা বা আমার থেকে সেফ ডিস্টেন্স মেনটেন করা, কিন্তু আমার এই গুণ, আমার এই কথা নিয়ে আপনি অন্যের কাছে আলোচনা করাটা দোষের। বোঝাতে পারছেন আপনাকে কেন? কারণ কি আপনি এই কোয়ালিটিটা আপনি ডেভেলপ করে ফেলবেন, যেহেতু আপনি আমাকে, আর আমি রিলিফ হতে থাকবো, আমাকে নিয়ে যখন 10-12 জন কথা বলবে, তখন আমার এই কোয়ালিটি, আমার এই খারাপ কোয়ালিটিটা আস্তে আস্তে লাইট হবে, আমার যে খারাপ কোয়ালিটি লোকে কথা বলছে, ঠিক আছে? এই জন্য
মাতাজি আপনিও চেষ্টা করছেন, আমিও চেষ্টা করছি, আমরা সবাই চেষ্টা করছি। কেউ হয়তো মানে 10% নিজেকে কারেক্ট করতে পেরেছে, কেউ 90%, কেউ 70%। এটা কোনো প্রবলেম না, এটা দেখে বিচলিত হব না, অনুপ্রাণিত হব আমাদের মধ্যে যদি কোনো ভালো উদাহরণ থাকে আমাদের নিজেদের মধ্যে। যেমন পরিবারের মধ্যে 2-3 ছেলে থাকলে মা সবসময় বলে দেখ তোর দাদাকে দেখ, দেখ ছোট ভাইটাকে দেখ, তাই না? এরকম বলে কি না? ঠিক সেরকম আমাদের গৌরাঙ্গ কুটির মধ্যে যদি কোনো ভালো উদাহরণ থাকে, আমাদের আশেপাশের ভক্তদের মধ্যে যদি কোনো ভালো উদাহরণ থাকে, আমরা সেটাকে চেষ্টা করব আমরা ডিসকাস করতে, নেগেটিভটা না করে পজিটিভটা বলবো। আচ্ছা মাতাজি, আমি যদি আপনার বাড়িতে গিয়ে বারবার বলি যে ওই মাতাজি এত সুন্দর করে কথা বলেন, মাতাজি আপনি অবাক হয়ে যাবেন, এত সুন্দর করে কথা বলেন, বুঝতে পারছি মানে এর মানে এই না যে আপনি খারাপভাবে কথা বলেন, ওই মাতাজি এত শান্ত, তার মানে এই না, বোঝাতে যাচ্ছি যে ইটস লাইক নো এক্সাম্পলারি একটা মানে পার্সন। আর যখন আপনি সেই পার্সনটা হবেন যিনি নরম ভাবে কথা বলেন, আমি আপনার সামনে গিয়ে কি বলবো যে ওই মাতাজি এত কথা বলেন না, এটা কিন্তু বলবো না। আমি হয়তো বলতে পারি ওই মাতাজি খুব ভালো রান্না করেন, খুব ভালো রান্না করেন। তখন বুঝে যেতে হবে যে হ্যাঁ এটা ওনার গুণ। হ্যাঁ, তার মানে আমাকে এই গুণটা যদি আমি করতে পারি ভালো, এই মাতাজির এই কথাটা, আমরা যখন পরের গুণ নিয়ে ডিসকাস করব না, পরের গুণের দিকে ফোকাস করবো, ওইগুলো আমাদের দিকে আসবে। কি মজার না? দেখুন আমাদের ভগবান কত সুন্দর করে সিস্টেমটা করে দিয়েছে। গুণ নিয়ে করলে আমার দোষে না, কিন্তু আমাদের এমন একটা পরিবেশে বড় হয়েছি, এনভিটা এত বেশি। এনভি হচ্ছে একটা ডিজিজ, এমন ডিজিজ, খতরনাক ডিজিজ। ক্যান্সার তো এই বডির সাথে চলে যায়, ক্যান্সারের মতো খতরনাক জিনিস এই বডি রাখলেন আপনি চলে গেল, নেক্সট বডিতে আপনার ক্যান্সার যাবে না, কিন্তু এনভিটা ক্যারি করতে থাকে। আর লাস্ট আপনি কনভার্ট করতে পারেন কাম, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলে কাম, মানে আমি নিজের জন্য যে সুখ ভোগ করতে চাচ্ছি নিজের জন্য। আর কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম, প্রেম, প্রেমের সাথে আপনি এগোচ্ছেন, ওই ট্রেনের মধ্যে আপনি প্রেমের পথে এগোচ্ছেন, প্রেম ও ভক্তির পথে, প্রেম আস্বাদন করার পথে এগোচ্ছেন। যখন আপনি আপনার কামটাকেও যখন আমরা কৃষ্ণের দিকে ধাবিত করব, আমাদের কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা, এটাও এক ধরনের কাম, তাই না? কোনো কিছু পাওয়ার লালসা, গ্রিড, হ্যাঁ, যা কিছু আছে আমাদের, যা কিছু আছে সব কিছু কনভার্ট করা যায়। ক্রোধ, এটাও ভগবানের দিকে কনভার্ট করা যায়। ভগবান নিয়ে যারা কথা বলে না, যেমন আমার ক্রোধ খুব বেশি, আমি কি করি, চেষ্টা করি এটাকে ফলো করার, খুব বেশি পারি না। আপনাদের মধ্যে হয়তো কেউ 70, 80, 90, আমি হয়তো 10-20তেই ঘোরাফেরা করছি, কিন্তু সেটা বড় কথা না, কারণ আমাদের এইটা কম্পিটিশন করতে হবে না কে কত নাম্বার পেল। হ্যাঁ আমরা অনুপ্রেরণা পাবো, কিন্তু আমরা আপসেট হব না। আমাদের প্রবলেম এটা হয়ে যায়, আমরা আপসেট হয়ে যাই, ও হ্যাঁ ওই মাতাজি কি সুন্দর ভজন করে, হ্যাঁ ওই মাতাজি কি সুন্দর রান্না করে, আমার রান্না খেয়ে আমার প্রভু পছন্দ করে না। এই না প্রভুর প্রবলেম, আমার কোয়ালিটি আপডেট করতে হবে। কৃষ্ণা চাইছে আমি এই সেবাটা করি। ওই প্রভু কি সুন্দর করে ধুতি পরে, আমার ধুতি পরাটা দেখলে আমার বাড়ির লোকজনই বলে তুমি ধুতি পরতে পারো না। আরে এতে আপসেট হওয়ার কি আছে? চিন্তা করতে হবে যে ওই প্রভুর গুণগান করি, ওই প্রভুর ধুতি অবজার্ভ করি। আমি একই জিনিসকে দুই ভাবে দেখতে পারি, তাই না? খুব ইম্পর্টেন্ট পজিটিভ ভাইব্রেশনে থাকা, আনন্দে থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট। ভগবান পছন্দ করে। যেমন আপনার ছেলে মেয়েরা যদি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভাল লাগছে না, বোর লাগছে, কি করব কিছু ভাল লাগছে না, প্যাচ প্যাচ করে, ঝগড়া করে, আপনাদের ভাল লাগবে? ভালো লাগবে না, মা বাবা হয়ে ভালো লাগে না। কিন্তু এবার চিন্তা করে দেখেন আমরাও যদি তাই করি, কমপ্লেন করছি, গরম, ভাল লাগে না, এই লোকটা এরকম কেন বললো, ওই করলো, ভগবান বললে এই তো প্রবলেমেটিক পার্সন, এইখানে এসেও খুঁজবে, এই বৈকুণ্ঠে এসেও বা এই গোলক বৃন্দাবনে বা এই মায়াপুর, শ্রীধাম মায়াপুর, নবদ্বীপ ধাম, এই ধাম তো এখানেও বর্তমান, ভগবানের ধামেও বর্তমান, সেই ধামই তো, তাই না? শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্যীয় ধাম সহ অবতারী, অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান, শিখায় শরণাগতি ভকতেরও প্রাণ। ভগবান স্বয়ং তার ধাম নিয়ে এখানে অবতরণ করেন, ধাম অভিন্ন, কিন্তু এই ধামটাকে আমি তখন বুঝতে পারবো, রাইট? এই ধামে গিয়ে আমি যেন এটা ডিসব্যালেন্সটা না করে দিই। কারণ ভগবান যদি আমি আজকে কমপ্লেন করে, বুঝবে এই ধামে গিয়েও তো কমপ্লেন করবে। যখন মহাপ্রভু সংকীর্তনে বেরোবে, আমরা যদি নবদ্বীপ ধামে, আমরা যদি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডের নবদ্বীপ ধামে যাই, মহাপ্রভু সংকীর্তন করতে বেরোলে আমি বলবো প্রভু গরম লাগছে,
প্রভু জলের তেষ্টা পেয়েছে, ঝামেলা হবে না? প্রভু এই মৃদঙ্গটার আওয়াজটা ভালো না, এই কানের মধ্যে বেশি জল আছে, এই ওই প্রভুটা দেখেন জোরে জোরে কীর্তন করে। তো ভগবান তো আমাদের নেচার এখানেই পরীক্ষা করেছে, যে আমাদের টেস্ট ল্যাব। দেখুন আমাদের কর্মের কারণে আমরা তো এই জিনিসটা পেয়েছি, কেউ ভালো জীবন, কেউ অনেক যন্ত্রণার জীবন, কারো দাম্পত্য জীবনে প্রবলেম হচ্ছে, কারো শারীরিকভাবে প্রবলেম, কারো আর্থিকভাবে প্রবলেম, কারো নানা রকম প্রবলেম, কারো অফিসের ক্ষেত্রে প্রবলেম, কিন্তু এগুলো সব টেম্পোরারি। এটা তো আমরা নিয়ে এসেছি পাপ পুণ্যের কারণে। কিন্তু এখন যখন আমরা ভক্তিপথে অগ্রসর করছি, খাতাটা তো ভগবানের হাতে। এই আপনার একটু কোনো কথা, অন্য কোনো প্রবলেম হলো, এটা ভগবান ভুলে যায়, কিন্তু এনভি, নো ভ্যাকেন্সি, এন আর ভি, ইংলিশে বানানটা হয় ENVY, এনভি, কিন্তু এটাকে আবার বলা যায় এন আর ভি, নো ভ্যাকেন্সি। এইটা হলে কোনো আপনার ভ্যাকেন্সি নেই, আপনাকে আর চাকরি দেওয়া হবে না গোলক বৃন্দাবনে। এনভিটা ডেঞ্জারাস জিনিস। অপরের ভালো দেখি, হ্যাঁ, অপরের ভালো দেখি প্রফুল্ল অন্তর, পরের ব্যথা দেখি, হ্যাঁ, অপরের ব্যথা দেখি, দুঃখ দেখি, ব্যথিত অন্তর। এটা বৈষ্ণবের উদাহরণ, এটা বৈষ্ণবের নিয়ম। এটা হবে না আমরা রাতারাতি নকল করতে যাব, হবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে এই মুডটাকে ডেভেলপ করবো। কেমন? সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর কারো কোনো যদি প্রশ্ন থাকে, আর অনেকেই জিজ্ঞেস করছেন, আমি মায়াপুরে আর অল্প কয়েকদিন আছি, আর লাস্ট কয়েকদিনের মধ্যে প্রচণ্ড বিজি স্ক্যাজুল, এই জন্য যদি আপনারা কেউ আসেন আমার খুব ভালো লাগবে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি না আপনাদের সাথে দর্শন আমি করতে পারবো। আপনারা তো কারণ কি এই লাস্ট কিছু দিনের মধ্যে এই গরমের কারণে, যেহেতু এখনো হাবুডুবু খাচ্ছি, আমি দুপুরবেলা বেরোতে পারি না, অনেক কাজ জমে যায়, সব সন্ধ্যাবেলা করা হয়। আর এই জন্য টাইমও লিমিটেড, এই জন্য অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আজকেই আমার খুব প্রিয় বৈষ্ণব এবং বন্ধু সুমিত্র কৃষ্ণ প্রভুর সাথে কথা হলো যে আমরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আবার দেখা করতে পারছি না, এই কারণে, এই কারণে যে আমার টাইমটাও লিমিটেড, আর আপনাদেরও তো নিশ্চয়ই অনেক রকম ব্যস্ততা থাকে। তারপরে আপনার একটা পার্টিকুলার সময় আসবেন, সেই দিনটা আমি যে অ্যাভেলেবেল থাকবো তা না। তো এই জন্য চলুন আমরা এই সুযোগটা বেশি নেই, আমরা শ্রবণ করি বেশি। আর আমরা যদি আপনারা যখনই মায়াপুরে আসবেন, আপনারা কখনই খালি হাতে যাবেন না। মায়াপুরের দর্শন, মায়াপুরের গঙ্গা স্নান, মায়াপুরের প্রসাদ, আর যদি আমার সৌভাগ্য হয় আমি অবশ্যই দর্শন পাবো, কিন্তু সেটাতে আমি কথা দিতে পারছি না। এই জন্যই আমি বিশেষ করে ক্লাসের মধ্যে এই টপিকটা অ্যাভয়েড করছি। কারণ অনেকে অনেক জায়গা থেকে, ইভেন আমাদের আত্মীয় স্বজন, আমি সবাইকে এক কথা বলছি যে আমাকে ক্ষমা করবে, কারণ শেষের দিকে তো এখন এখন হাতে সব কিছু, খুব সময় খুব সংকীর্ণ, ওই জন্য ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। হরে কৃষ্ণা। আর কারো কোনো কমেন্টস শেষ করার আগে? ধন্যবাদ সবাইকে। আর নেক্সট দিন আমরা কথা বলবো। আর আপনারা যদি কারো গুরু মহারাজ শিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের ব্যাস পূজার অফারিং কিছু বলতে চান, কাইন্ডলি আমাদের গ্রুপে বা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানাবেন টেক্সট মেসেজ করে যে আপনি বলতে চান, তাহলে আমরা পরের ক্লাসে ওটা প্রায়োরিটিতে রাখবো। কীর্তনের পরপরই আমরা ওইটাকে প্রায়োরিটিতে রাখবো। ঠিক আছে? সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, যে যেই ওয়েদারে আছেন, যারা মিশিগান কানাডায় আছেন, ঠান্ডা ওয়েদারে আছেন, ঠান্ডার গরমের সাথে করছেন, অপেক্ষায় আছেন কবে গরম আসবে, কবে বাইরে তুলসী মহারানীকে নেওয়া হবে, তাই না? আর আমি এখন এই দিকে আছি, সুতরাং আমি আপনাদের দলে। আমরা গরমের মধ্যে ভাবছি কবে ঝড় বৃষ্টি হবে। শ্রীধাম মায়াপুরে সবাই বলছিলেন, ভক্তরা বলছিলেন যে এরকম গরম পড়েনি। কৃষ্ণা, আমার এক্সাম পেপারটা কেন এত শক্ত করলে? আমি তো জানো অত ভালো পরীক্ষা দিতে পারি না, এইবারই এত গরম। তো মোটামুটি বদ্ধ হয়ে আছি, বাচ্চারাও খুব নাজেহাল। আর কিন্তু তারপরেও যখন ফাইনালি সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে একটু দর্শন হয়, সুতরাং হ্যাঁ, যদি কারোর সাথে আপনাদের সবাইকে একটা ওপেন টাইম জানিয়ে দিই, আমরা সন্ধ্যাবেলায় 7টা সাড়ে 7টার দিকে আমরা দর্শনে যাই পঞ্চতত্ত্বের ওখানে, রাধা মাধবের ওখানে। ওখানে গিয়ে আমরা অন্তত 30 মিনিট কাটিয়ে আসি সপরিবারে, ওইটা একদম কমন টাইম। এবং মঙ্গল আরতি, এই দুটো কমন টাইম। আপনারা যদি কেউ টেক্সট মেসেজ করেন তাহলে এই দুটো টাইম দেখা হতেই পারে। আমার যদি সৌভাগ্য থাকে দর্শন হতেই পারে। হরে কৃষ্ণ। সবাইকে আমার দণ্ডবত প্রণাম। শিল প্রভুপাদ কি জয়, অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয়, গৌরাঙ্গ কোটি সকল ভক্তবৃন্দ কি জয়।